میں شروع کر دوں؟ آپ شروع کریے باجی. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. آواز آ رہی ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے, آپ شروع کریے. جی اچھا. بسم اللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج ہم رمضان کے اس مبارک مہینے میں مبارک بچوں کے ساتھ, خاص بچوں کے ساتھ اللہ کے لیے اور اپنی نمازوں کی اصلاح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا بچوں؟ میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی مائک کھولے نہیں, جب تک ان سے کہا نہ جائے وہ اپنا مائک بند رکھے. ٹھیک ہے؟ سن رہے بچوں؟ جی میم. جی میم انشاءاللہ. تو میں نے کیا کہا, ہم کس مہینے میں ہیں اب؟ رمضان کے مہینے میں. ہاں, رمضان کریم بولتے, رمضان مبارک بولتے. اس کے مختلف نام ہیں. الحمدللہ میرے خیال سے سب بچوں نے تقریباً بچوں نے روزہ بھی رکھا ہوگا. اس میں ہے روزہ بچے؟ جی جی الحمدللہ جی 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 الحمدللہ. جو بچے ہیں اللہ ان کے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے, اور جو روزہ رکھنے کی پریکٹس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریکٹس کو بھی قبول کرے اور ان کو ہمت اور طاقت دے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو میں اپنے درس میں بیٹے آپ لوگ ریڈی رہیے, میں چند سوالات کرتی جاؤں گی بیچ بیچ میں, جس کو بھی آپ اس کا آنسر آتا ہے وہ اپنا مائک کھول کے جواب دے سکتا. ٹھیک ہے؟ یہ تربیت کی کلاس ہے آپ لوگوں کی. تربیت مطلب ہم آپ کو اصلاح کر رہے ہیں, آپ کے نالج کو بڑھا رہے ہیں بھی, اور آپ کو صحیح نالج پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو شرمانا نہیں, گھبرانا نہیں, بالکل مجھے اپنا دوست سمجھ کے بات کرنا. کچھ بھی ڈاؤٹ آیا تو پوچھ لینا. ٹھیک ہے جی؟ ہاں, تو سننے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں. ٹھیک ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرنا ہے کہ دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب, مطلب کلچر, دوسرے کئی مذہب ہے. ہندو بول لیجئے, سکھ بول لیجئے, عیسائی لے لیجئے, یہود لے لیجئے, اور مختلف ہے تھے نا, غیر مسلم جس کو بھی ہم بولتے. ان تمام بھی وہ سب انسان کہلاتے, مگر ان انسانوں میں اسپیشل انسان کون ہے اللہ کی نظر میں؟ مسلمان. جی, مسلمان کیوں اسپیشل بنتا ہے؟ ایمان لانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے؟ ہم پیدائشی ہمارے باپ دادا سے مسلمان ہیں. کیا ایمان کس کو کہتے؟ ایمان کے معنی کیا ہے بچوں؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک اللہ. ایک اللہ کو یقین کرنا, ماننا. ماشاء اللہ, سمجھ رہے آپ؟ ہم نے اللہ کو دیکھا کیا؟ نہیں میم. نہیں, مگر ہمارا کو یقین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے بلکہ, اور اللہ تعالیٰ نے ہی دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا. دنیا میں, آسمانوں میں, زمین میں, سمندر میں, جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدائش ہے. تو اللہ کو بنا دیکھے ہم اس پر یقین کرتے ہیں, یہی ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے؟ جیسا ہم ہوا کو نہیں دیکھے مگر ہوا ہے بلکہ معلوم ہے نا اپنے کو, بغیر ہوا کے ہم زندہ رہ سکتے نہیں رہ سکتے. تو یہ بات کیا دلالت کر رہی کہ چند چیزیں جیسے کہ فرشتے ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے, صرف اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے,
ہم نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا نہ ہمارے بڑے ماں باپ نے دیکھا، دادا بڑوں نے دیکھا، مگر ہمیں یقین ہے. تو یہ جو یقین ہوتا ہے اسی لیے ہم کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے کہ ہم اس کو دیکھے بغیر اس کی باتوں پر یقین کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہماری ایمان کی پہلی علامت ہے بچوں، یاد رکھیے. ہماری اسلام کی بنیاد، ہم جو مذہب میں ہیں اس مذہب کا نام کیا ہے؟ ابھی میں بولی یس اسلام ہے. ہم جس مذہب میں پیدا ہوئے اس مذہب کا نام اسلام ہے. تو اسلام جن چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے نا بچوں، وہ 5 چیزیں ہیں. یعنی آپ مسلمان اسلام میں ہیں بول کے، اسلام ایسا دین ہے اس میں آپ کو اگر زندگی گزارنا ہے تو 5 چیزوں پر عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پہلی چیز یہی ایمان ہے جو میں نے ابھی کہا آپ لوگوں سے. ہم بنا دیکھے اللہ کو اس پر یقین کرتے ہیں، اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ چیز آپ میں آ گئی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ پلر آف اسلام کیا ہے؟ بولیے. نماز. بارک اللہ فیک. جو بھی جس نے بھی جواب دیا، میں نام نہیں پوچھوں گی بار بار. تو میں بتا رہی تھی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقامت الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان والحج البیت. یہ 5 چیزیں ہیں. پلر آف اسلام بھی کہتے ہیں اس کو. ہم کیا بولتے ہیں؟ ستون. یعنی جب ایک بلڈنگ بناتے تو آپ لوگ دیکھے ہوں گے پہلے لمبے لمبے پلرز بناتے، اس کے اوپر چھت ڈالتے. پہلے چھت نہیں ڈال سکتے نا، جی میم. بنا کر اس کو پھر وہ جو بھی کام ہے کنسٹرکشن کا وہ کر کے اس پہ چھت ڈالتے، پھر ایک بلڈنگ بنتی. تو ویسے ہی آپ اسلام ہے، اسلام کو ماننے والے کو مسلمان کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اسلام سے کیا بنا؟ مسلمان. مسلمان کے معنی فرما برداری کرنے والا. کیا معنی بولا؟ مسلمان کے کرنے والا. فرما برداری کس کو بولتے ہیں؟ بات ماننا. آسان الفاظ میں بھی سمجھا رہی میں آپ کو. ٹھیک ہے، بات ماننا. تو اپن اسلام میں ہے تبھی ہم مسلمان کہلائے، اور مسلمان کے معنی ہے اتباع کرنا، فرما برداری کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننا. ٹھیک ہے، تو مسلمان ہم کب کہلائیں گے؟ جب ہم پہلی چیز توحید کی گواہی دیں گے، ایک اللہ کی گواہی دیں گے، جو کہ بولے ہم دنیا کی ہر چیز کو صرف ایک اللہ نے بنایا. اللہ کا نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساتھی ہے، کوئی کسی کی مدد کے بغیر اللہ یہ دنیا چلا رہا ہے. اس کے ساتھ ہی سیکنڈ پلر ہے نماز. ٹھیک ہے، دوسرا پلر کیا ہے؟ نماز. یعنی بہت ہی امپورٹنٹ پلر. 5 کے 5 امپورٹنٹ ہے، مگر روزہ سال کے 12 مہینے رہتا کیا؟ نہیں. زکات بھی روزانہ دینا رہتا کیا؟ نہیں نا. اور حج بھی سال میں 1 مرتبہ کرنا رہتا. یہ 3 پلرز کو ہم کبھی کبھی کرتے، مگر شہادت ایمان تو ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا. اور نماز روزانہ پڑھنا پڑتا ہم آپ کو. روزانہ دن اور رات میں کتنی نمازیں فرض ہے؟ 5. ہاں، ویری گڈ، ماشاء اللہ. کوئی چھوٹا بچہ مجھے 5 نمازوں کے نام بتا دے، جو بڑے نہیں چھوٹے. اوکے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء. ماشاء اللہ. آئی تھنک یہ عائشہ ہے. Am I right? نہیں میم، عنایہ. اچھا، عنایہ کی آواز ہے یہ. اوکے اوکے، چلو ماشاء اللہ. 5 نمازوں کے نام نے ہماری بچی عنایہ نے بتا دیا. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اوکے، چلیے میرا دوسرا سوال ہے، فجر میں کتنے رکعت ہوتے ہیں؟ 4 رکعت.
कौन से 2 सुन्नत, 2 सुन्नत 2 सुन्नत 2 फर्ज। दूसरों को भी बोलने का मौका देना बेटे, जिसको आता वही नहीं, जो छोटे बच्चे हैं आवाज आ रही नहीं उन लोगों को भी बोलने देना, ठीक है। एक बोल दिया ना तो थोड़ा रुक जाइए दूसरे बोलने के लिए। जोहर में फर्ज कितने हैं? जोहर में 4 फर्ज। हाँ राइट। असर में 4 ओके। दूसरे बोलना। मगरिब में कितने फर्ज है? 3। वेरी गुड। और इशा में 4। वेरी गुड। तो ओनली फर्ज को अगर हम ले लें दिन और रात में 17 होते हो, 17 काउंट करे तो फजर जोहर असर मगरिब इशा की ओनली फर्ज 17। तो 17 रकात हमें कंपलसरी पढ़ना ही पढ़ना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा मालूम? कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दो, और जब वो 10 साल का पहुंच जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मारो। यानी बच्चों को नहीं मालूम है नमाज की कितने फायदे हैं, नमाज कितनी जरूरी है, कितनी अहम है, कितनी फजीलत वाली है, नमाज से क्या क्या फायदे होने वाले हैं वो आज हम जानेंगे। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? नमाज की अहमियत। हाँ, और असल नमाज कौन सी कहलाएगी? जो नबी के तरीके पे होगी, क्योंकि हमारे को दीन, हमारा इस्लाम पूरे चीजें उसके किसने सिखाए हमको? हम सबको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आज हमारा टॉपिक है नमाज नबवी का अस्कार, यानी सही नमाज। अब तक हम बहुत नमाजें पढ़े अपने पेरेंट्स के साथ, जब भी हमें पढ़ा मौका मिला, मगर क्या हमारी नमाज सही थी या नहीं थी? आज चेक कर लेना है, ठीक है। नबी की नमाज के तरीके को आज हम सुनेंगे इंशाल्लाह, और अपनी अपनी नमाज का खुद करेक्शन करेंगे कि हम ये जो बाजी बता रहे, ये टीचर जो बता रहे हैं सही करते थे हम नहीं। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने, मैं जो स्क्रीन पे बता रही हूँ क्या हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम इस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखा है। ये कौन बता रहे हैं? हमारे नबी, मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु जी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी उनका नाम आता प्यारे बच्चों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंपलसरी बोलना, अपना अपना म्यूट रहे तो भी, माइक म्यूट रहे तो भी आपकी जबान से हरकत होना क्या? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। तो अल्लाह के रसूल जब पूरा दीन उन्होंने ही हमें बताया तो उनको ही फॉलो करना है ना, अपन किसी और की देख के नहीं करना है। तो आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह नमाज पढ़ते थे वो जानेंगे। पहले तो आपको मालूम हो गया नमाज किस तरह पढ़ो कर रहे अल्लाह के रसूल, जिस तरह उनको पढ़ते देखा है। अब सवाल है, हमने तो अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, देखा क्या किसी ने? मैंने तो नहीं देखा, आप लोग में से कोई देखे? नहीं मैम। अब जैसा कि हमें पता है पूरा दीन हमारे अल्लाह के रसूल ने सहाबा को सिखाया, सहाबा ने ताबईन को, उनके बाद आने वालों को, फिर उस तरह कंटिन्यूएशन चलते चलते ये आज हमारे पास जो कुरान है, जो हदीस की बुक्स है, जो भी चीजें हैं उन तक हमारे को दीन पहुंचा। तो उसको देख के हम अमल कर रहे हैं, यही अल्लाह के रसूल का तरीका है, ठीक है। तो बुक्स के जरिए। हाँ चलिए, अब दूसरा, अब मालूम हो गया ना नमाज किस तरह पढ़ना है जैसा अल्लाह के रसूल। तो नमाज के लिए सब में पहली चीज क्या जरूरी है मेरे बच्चों? वजू। वेरी गुड। पहले पाकी और सफाई, तहारत, ठीक है। तहारत जरूरी है, बगैर तहारत के नमाज कबूल होती हमारी नहीं। सलातन बिगैरी तहुरिन, अल्लाह के रसूल ने कहा कोई नमाज वजू के बगैर कबूल नहीं होती। क्या बोले? वजू के बगैर कोई नमाज कबूल ही नहीं होती। आप मम्मी बोल रहे हैं, पापा बोल रहे हैं, बल्कि आप गए जल्दी जल्दी वजू
नहीं है तो भी आप जाके जहाँ नमाज बिछा के नमाज पढ़ना शुरू कर दिए। फर्स्ट पॉइंट, आपकी नमाज नॉट एक्सेप्टेबल, आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। ठीक है, सुने आ रही मेरी आवाज? जी मैम। हाँ, कोई बच्चा छोटा 5 साल का हो, 6 साल का हो, 10 साल और पूरे बड़े, कोई भी बच्चा जब नमाज जहन में आया, नमाज बोले तो पहला काम क्या करना है उसको? वुजू बनाना है। ठीक है, हाँ, और वुजू कैसा बनाएंगे? पहले बिस्मिल्लाह। ठीक है, क्या बोलना? वजू शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह बोलना जरूरी है, क्योंकि वजू की शर्त बिस्मिल्लाह है। कोई बात मत करो ना जी, बीच में डिस्टरबेंस हुआ तो मेरी बात कैसा पहुंचाऊं? जब मैं बोलूं तब माइक खोल के जवाब देना, जब मैं समझा रही हूँ आप लोग सिर्फ सुनना, तो मैं अच्छा समझा सकती हूँ ना आप लोगों को। प्लीज थोड़ा वक्त दे दीजिए आप लोग मुझे, हम आज अच्छी नमाज समझ के जल्दी क्लास खत्म करेंगे। ठीक है बच्चों, आवाज आ रही ना? कोई माइक नहीं खोलेगा जब तक मैं ना कहूं। तो मैं कह रही थी, जैसे ही नमाज का तस्वुर आता है, हमें क्या करना है? वजू करना है। वजू के लिए पहली चीज क्या करना है? बिस्मिल्लाह बोल के वजू शुरू करना है। और जिस वजू को बिस्मिल्लाह कहकर ना शुरू किया जाए वो वजू मुकम्मल नहीं होता। ठीक है, हर काम एक दूसरे से जुड़े हुए होते बेटे, जब तक वो काम हम ना करें वो मुकम्मल नहीं होता। तो जब हम एक काम करने का इरादा करें तो उसको पूरे सही तरीके से करेंगे, तभी वो कबूल होगा। अब जैसे स्कूल को जाते आप लोग, खाली ड्रेस पहनो बोल तो बुशर्ट पहन के दूसरा कलर का पैंट पहनते क्या? पहनते नहीं? पहनते ना? पूरा ड्रेस पहनो बोले तो पूरा पैंट, शर्ट, टाई, बेल्ट जो भी है उसके बिलोंगिंग्स वो सब लेते, हम मर्जी में आए जैसा नहीं करते। तो इसी तरह नमाज बोले तो भी नमाज के लिए पहले वजू शर्त है, वजू के लिए बिस्मिल्लाह शर्त है। तो बिस्मिल्लाह कह के पहले क्या करना? हाथ धोना। कहाँ तक धोना? कलाई, हमारी कलाई बोलते ना, आपके मम्मी लोग को पूछो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ये हाथ पूरा जो पंजा होता हमारा वो कलाई कहलाता, वो कलाई तक धोना। जिसमें औरतें चूड़ियां पहनते, बच्चियां चूड़ियां पहनते नहीं, वहां तक कलाई तक 3 मरतबा धोना। ठीक है, और उंगलियों में ऐसा पानी बाल बराबर जगह भी सूखी न रहना। सुन रहे मेरी बात? जी मैम। दोनों हाथ 3 मरतबा धोना। ठीक है, वजू बता रही हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर नमाज में जाना है जल्दी जल्दी अपने को। 3 मरतबा हाथ धोना है। फिर सेकंड काम क्या करना है? कोई एक बोलो, कोई एक। कुल्ली। हाँ, दूसरा काम कुल्ली करना, वो भी 3 मरतबा, यानी मुंह में कहीं भी कुछ भी अटक गया, छूट गया, रह गया तो वो सब निकल जाए, हमारा मुंह साफ हो जाए। 3 मरतबा कुल्ली करना। तीसरा काम क्या है वजू में? कोई एक बोलो, दूसरे बोलना ईमानदारी से। नाक में पानी डालना 3 बार। जी, नाक में 3 मरतबा पानी चढ़ाना। कैसा? यानी ऐसा यूं पूरा मुंह ऊपर करके डालते क्या? नहीं, हाथ से लेके खाली ऐसा नाक साफ करना बोलते हैं। ठीक है, 3 मरतबा करना। जी मैम। फिर कोई आपस में बात कर ले रहे भाई, आपस में बात मत करो प्लीज। सुन रहे मेरी बात? 3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना। चलो मैं पहले देख लेती हूँ कौन कौन बोल रहे हैं, उसके बाद करेंगे हम। हाँ, उसके बाद क्या करना है? चौथा काम कौन बोल रही? वजू। हाँ, वजू है। क्या करना है चौथा काम? मुंह चेहरा धोना। चेहरा बोलते, मुंह किसको बोलते? जिससे हम बात कर रहे। जी जी जी, चेहरा धोना। कहाँ तक? पेशानी, ऊपर पेशानी की स्टार्टिंग से नीचे ठुड्डी तक, फिर एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक 3 मरतबा धोना। ओके, उसके बाद 5वां काम हाथ धोना 3 हाँ, बार। कोनियों तक हाथ धोना। जी, पूरा जवाब था कोनियों तक हाथ धोना।
पूरा कोनी समेत 3 मर्तबा, एक बाल बराबर जगह भी सूखी नहीं रहना। हाँ, आखिर में हम खाली यूं पानी से डाल लेना नहीं, एक राइट हैंड है तो लेफ्ट हैंड से पोंछना, लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड से पोंछना, ठीक है। उसके बाद 2 हाथ ना धोने के बाद कोई दूसरे भी बोलना, सर का मसा करना। हाँ, सर का मसा। मसा क्यों बोले? जैसा हम पानी हाथ में लेते लेते पूरी हराजा गुद होते, वैसे अगर बार बार सर पे पानी डाले तो सर्दी हो जाती। तो अल्लाह ताला ख्याल रखे ना हमारा, ऐसा सर पे पानी डालो बोले नहीं, बल्कि सिर्फ मसा करो, यानी हाथ में पानी लेके उसको गिरा दो। उसके बाद सामने पेशानी से शुरू करते हुए बीच मांग में से पीछे गुद्दी तक लेके जाओ, फिर वापस गुद्दी से सामने लेके आओ। ठीक है बच्चों, गौर से सुनना, मिस नहीं करना बेटे क्लास, कौन सा भी रीजन से। अच्छी बात है, थोड़ी देर आप टाइम दीजिए, आपकी पूरी नमाज जिंदगी की सही हो जाती। ठीक है, फिर वापस लेके आना है, पीछे गुद्दी की तक लेके जाके दोनों हाथों को वापस सामने पेशानी तक लाना है। फिर 2 शहादत की उंगली से कान में सर्कल करना है, फिर अंगूठों से कान के पीछे से ऐसा भिगाना है सिर्फ, ठीक है, कच्चा करना नहीं, ऐसा भिगाना है। और गर्दन का मसा अपने अल्लाह के रसूल से साबित नहीं है। जो लोग गर्दन भी ऐसा पोंछते ना, वो तो साबित नहीं है। बस इतना ही वजू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। ठीक है बच्चों, उसके बाद पैर धोना। आखिरी काम क्या है? वेरी गुड, पैर धोना, वो भी टखनों समेत 3 मर्तबा। पैर, राइट पैर पहले, और हर काम राइट तरफ से शुरू करना। हाथ धो रहे तो भी राइट पहले लेफ्ट बाद में, पैर धो रहे तो भी राइट पहले लेफ्ट बाद में। ओके, कंप्लीट हो गया ना वजू हमारा। 3 मर्तबा पैर धोना, उंगलियों में से खिलाल करना। जी मैम। हाँ, खिलाल करना। आप समझ रहे हैं, इसके लिए तो बहुत टाइम लग जा रहा मैम, इतना साहिस्ता बोलते जा रहे अम्मा, इतना सुकून से वजू करना, कितनी देर। हम जल्दी जल्दी जाएंगे, नल खोल देंगे, पूरा जल्दी जल्दी भिगा लेके आ जाएंगे। ऐसा करे तो ना वो नेकियां नहीं मिलते। आपको पता है, अच्छी तरह वजू करने को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका रिजल्ट क्या दिया, क्या इनाम है उसका मालूम? आपके तमाम छोटे छोटे गुनाह झड़ जाते, जो हम अनजाने में अनएक्सपेक्टेडली कर देते। नहीं, बाएं हाथ से पानी पी लिए, गुनाह हुआ नहीं हुआ? अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? राइट हैंड से पियो, हम बाएं हाथ से पी लिए। और ऐसी किसी को धक्का दे दिए, या छोटे मोटे मम्मी के ऊपर चीख दिए, ये जो छोटे छोटे गलतियां होते हैं, गुनाह होते हमसे, वो गुनाह झड़ा देते बोल रहे अल्लाह ताला। अगर तुम अब मैं बताए जैसा सही तरीके से वजू करोगे तो तुम्हारे तमाम गुनाह झड़ जाएंगे। तुम्हें अल्लाह ताला उस वजू के जरिए हम कितना सवाब है, नहीं? हमारे क्या बोलते हैं, हमारे नामे अमाल में अगर हमारे गुनाह झड़ गए तो अल्लाह ताला करने हमारे नेकियां मिलते ना। हम नेकियों का बदला क्या है? जन्नत है, जन्नत में जाएंगे फिर। ठीक है, चलिए, इसके बाद पूरा वजू हो गया। वजू के बाद की दुआ किसको याद है? जल्दी बोलो कोई। किसी को नहीं आती? दुआम कलमा पढ़ना है ना? क्या है दुआम कलमा? तो बोलिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन। बस इतना ही है। इसके बाद छोटी दुआ है, सुनो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन। ठीक है, ये इंशाल्लाह हम स्क्रीन शेयर कर देंगे ग्रुप में किड्स के। तो याद रखना, दुआम कलमा पहले पढ़ना है, और ये अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना वजअलनी मिनल मुततहिरीन, ये बोलना है। ठीक है, ये आपकी वजू के बाद की दुआ हो गई। मगर ये दुआ में ऐसा आसमान की तरफ उंगली करके बोलना नहीं है। आपने देखा होगा किसी बड़ों को कि कोई आसमान की तरफ उंगली करके कुछ पढ़ते, वैसे आसमान की तरफ उंगली करना नहीं है, बस ये दुआ पढ़ लेना है, खत्म। तो चलिए, हमारा पूरा वजू हो गया ना? अच्छे से हो गया? समझ में आया? कोई डाउट है आप लोगों को?
नहीं मैम। नहीं मैम। चलिए आगे बढ़ेंगे जल्दी जल्दी। हाँ, जी मैम। दूसरा काम वजू हो गया। वजू के बाद अब हमें क्या करना है, जानिमाज जैसे ही बिछाते खिबले की तरफ बिछाना, ठीक है। खिबले की तरफ मैम। बिछा के हमें ठहर जाना है उस पर ठहर के अल्लाह अकबर क्या बोलना, अल्लाहु अकबर। उठाते हुए दोनों कंधों तक हाथ जाना। देखो स्क्रीन में यहाँ बता रहे हैं, देखो मैं बताती हूँ, देखो फोन की तरफ देखो सब बच्चों, ये मोटा पेन जी लेते, मैम। ये दिख रहा ना, ये जी मैम। यहाँ तक हाथ उठाना है, ठीक है। या फिर थोड़ा जी और मैम। ऊपर कानों तक भी उठा सकते, कानों तक भी उठा सकते। बस उठा के ऐसा बांध लेना है, कैसा, यहाँ देखो एक हाथ दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन पे। जी मैम। हाँ, सीने पर हाथ बांधना है, सुने बच्चों, सीने पर हाथ बांधना है। हमारी नमाज करेक्शन हो रही साफ साफ अल्लाह और के रसूल के मुताबिक। इसके बाद दुआए इस्तफ्ताह बोलते, सना भी बोलते, क्या बोलते, सना पढ़ते बोलते ना। हाँ, जी किसी को मैम। याद है सना? मैम मुझे याद है। हाँ बोलो। सना सुब्हानकल्लाहुम्मा व सना नहीं बोलना, सना वो सुभान दुआ का नाम है। सुब्हानकल्लाहुम्मा सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला हाँ, बताला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। स्क्रीन पे नजर आ रही है आप लोगों को, थोड़ा ब्लर आ गई शायद, ये तो सबको याद है, ये भी पढ़ सकते हैं। एक और दुआ स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको, मैं पढ़ के सुनाती हूँ, किसी को आती क्या ये, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी? नहीं मैम। हाँ चलो मैं पढ़ के अल्लाहुम्मा सुनाती। बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैनल मशरिक़ि वल मग़रिब। अल्लाहुम्मा नखीनी, अल्लाहुम्मा नखीनी मिन खतायाया कमा युनक़्क़स सौबुल अब्यदु मिन अद-दनसी। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली जी मिन खतायाया कमा बिलमाई मिन सल्बि मिन माई बिलमाई वस्सल्जी वल बरद। ये जोया मुख्तार थे? जी नहीं। अच्छा कोई और है शायद प्यारे से, माशाल्लाह। क्या नाम है बेटे आपका? रिजवाना। ओ सुभान अल्लाह, वेरी गुड बेटे। ये दुआ भी पढ़ सकते हैं। देखो फर्स्ट वही दुआ आई, क्योंकि इसके मीनिंग कितने प्यारे हैं। देखो आप, ए अल्लाह तू मेरे दरमियान और मेरे गुनाहों के दरमियान ऐसी दूरी कर दे जैसी दूरी तूने मशरिक और मगरिब के दरमियान की है, और ए अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से इस तरह पाक व साफ कर दे जिस तरह सफेद कपड़ा मैल कुचैल से साफ किया जाता है। ए अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों से पानी बर्फ और ओलों से धो दे, यानी जिसके गुनाह उसके साथ चिमटे हुए होंगे वो जन्नत में कैसा जाएगा। तो गुनाह होना चाहिए इंसान से, तो दुआ मांगते रहना, गुनाह मेरे से दूर रहना, मेरे करीब भी नहीं आना, तो उसका माने है ये। और वो भी साबित है, कितने प्यारे माने हैं ना, ये भी साबित है। दोनों में से कोई एक दुआ पढ़ सकते, ठीक है। नीचे वाले की दुआएं देखो, अल्लाह तू पाक है अपनी हम्द के साथ, और तेरा नाम बाबरकत है, और तेरी शान बुलंद है, और तेरे सिवा कोई माबूद बरख नहीं। ठीक है, दोनों के भी माने अच्छे है ना। तो कभी ये पढ़ना कभी ये याद, अगर आपको यही है ये नहीं है तो बड़ी दुआ भी याद कर लेना इंशाल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। मैं ये ग्रुप में शेयर कर देती हूँ आप लोग के, आप लोग उसमें से देख के याद करना। चलिए दुआ अल्लाह अकबर बोल के, और एक बात याद रखिए मैं भूल गई, जैसे ही आप अल्लाह अकबर बोलते हैं उसका नाम है तकबीर तहरीमा। तो तकबीर तहरीमा के माने हैं जो चीजें आपको नमाज से पहले जायज थी, मसलन बात करना, हंसना, खाना पीना, इधर उधर देखना, जो नमाज से पहले थी जायज थी, वो अल्लाह अकबर बोलते ही अब नमाज के अंदर ये सब मना है। नमाज में हम इधर उधर देखते क्या? नहीं मैम। खाते क्या? नहीं। पीते क्या कुछ? नहीं। ताकि हम बात भी नहीं करते,
حتیٰ کہ ہم نماز میں بات بھی نہیں کرتے, اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب بھی نہیں دیتے ہم, کیونکہ جو چیزیں نماز کے باہر جائز تھی وہ نماز میں شروع ہوتے ہی حرام ہو گئی ہم پر, نہیں کرنا ہے. کیونکہ آپ کس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. ویری گڈ, اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں. آپ کو ادھر ادھر دیکھنا بھی منع ہے. اگر آپ ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ کی نماز میں شیطان آ جائے گا اور آپ کو بھٹکائے گا. تو کیا آپ پسند کرتے ویسا؟ نہیں میم. ہاں, تو اب معلوم ہو گیا نا, نماز بالکل اللہ کے سامنے اللہ اکبر بولتے ہی سجدے کی جگہ دیکھنا. تو اب ہم بولیں گے کہاں دیکھنا, آنکھیں بند کر لینا کیا میم, سوال ہوتا. تو نہیں, آنکھیں بند نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ. جب آپ کھڑے کے جا نماز پہ ٹھہریں گے تو سجدہ کہاں کریں گے؟ وہاں دیکھنا ہے. آئی بات سمجھ میں بیٹے؟ جی میم. چلیے ماشاءاللہ, بہت سمجھدار بچے ہیں. اس کے بعد کا کام کیا ہے وہ میں اورلی بتا دیتی ہوں آپ کو. کیا ہے؟ طاؤس پڑھنا. ثنا کے بعد کیا کرنا؟ طاؤس پڑھنا. طاؤس کس کو بولتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر تسمیہ کس کو بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں, طاؤس اور تسمیہ پڑھ کے سورۃ الفاتحہ پڑھنا. کیا پڑھنا؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ کس کو بولتے وہ؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ویری گڈ. سب کو آتی نا یہ تو الحمدللہ؟ اور آپ کو پتا ہے الحمدللہ الحمدللہ. پھر کسی ٹائم پہ ہم سب کا سنیں گے, اب وہ ٹائم ہو جاتا. تو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. اور آپ کو معلوم ہے بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں ہے, چاہے وہ 5 نمازیں لے لو یا نماز عید لے لو. عید کی نماز میں بھی, جنازے کی نماز میں بھی, پانی مانگنے کی نماز استسقاء میں بھی, سورج گرہن کی نماز, کون سی بھی نماز جب نام لیتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے. کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے. یعنی ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. حتیٰ کہ ایک بار نہیں, 4 رکعت والی میں 4 بار, 3 رکعت والی میں 3 بار, 2 رکعت والی میں 2 بار. جی بیٹے, ہر رکعت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اس کتاب کو ام القرآن کہا گیا. سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں, جس میں سے ایک نام کیا ہے؟ ام القرآن, قرآن کی ماں. حالانکہ یہ سب میں پہلے نازل نہیں ہوئی, مگر اس کے معنی اور اس کے مطلب کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی سورت کو کس کو بنایا؟ سورہ فاتحہ. قرآن کا سٹارٹنگ سورہ کون سا ہے؟ قرآن کھولتے ہی پہلا سورہ کون سا ملتا ہے اپنے کو؟ سورہ فاتحہ. ہاں, اس لیے بگننگ, فاتحہ کے معنی بگننگ ہے. فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے, بلکہ اس کا نام سورہ فاتحہ رکھا گیا. اس کے علاوہ اس کے معنی الشفا ہے, الرقیہ ہے, سب المثانی ہے, القرآن العظیم ہے, اور بہت سے نام ہیں. مگر ہم اب بھی یاد کر لیے نا, سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اور پوری تجوید سے پڑھنا ہے. اب جلدی جلدی نہیں, میں بولے تجوید سے پورا مکمل پڑھنا ہے. الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین, ایسا نہیں, اس سے آپ کو سمجھ میں آتی. دیکھو اب نماز عربی میں ہے نا, عربی میں پڑھیں گے تو سمجھ میں آئیں گا. آپ مکسنگ کر دے اس میں کچھ بھی تیز تیز پڑھ کے سمجھ میں آتا. جیسا کہ آپ کی زبان اردو ہے, اس کے بجائے آپ کو مراٹھی میں کوئی بولے تو آپ کو سمجھ میں آتی وہ بات؟ نہیں میم. نہیں. تو اسی لیے نماز بھی پورے جو طریقہ ہے, جو وہ ہے رولز ہے, اس کے حساب سے پڑھنا. تو سورہ فاتحہ پڑھنا. سورہ فاتحہ کے بعد ضمی سورہ پڑھنا بولتے. ضمی کس کو بولتے ہیں؟ سورہ قرآن کی سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک کی کون سی بھی ایک سورت, مگر کم سے کم 3 آیتیں رہنا, اور بڑی ہے تو 1 آیت. اس کو ضمی سورہ کہا جاتا. سمجھ گئے نا؟
सूरह फातिहा के बाद कोई और एक सूरत मिलाने को क्या कहते हैं? ज़म्मी सूरा। तो चाहे आप कौन सा भी पढ़ सकते, सूरह फील ले लीजिए, सूरह कौसर ले लीजिए, सूरह नास ले लीजिए, सूरह इखलास, सूरह शम्स, सूरह बलद, सूरह तारिक, सूरह आला। ये नहीं कि सिर्फ छोटे छोटे सूरह, ओनली कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना, कुल अल्लाहु अहद, इन्ना अतैना, हर नमाज में नहीं। आपको जितने ज्यादा सूरह आएंगे उतना अल्लाह ताला खुश होएंगे, आपको उतने नेकियां बढ़ाते जाएंगे। हमेशा छोटे सूरह ही पढ़ना नहीं है। जी बेटे, हर नमाज में बड़े सूरे और छोटे सूरे ही पढ़ना है क्या मैम? हाँ, मिला के पढ़ना, कभी बड़े सूरह कभी छोटे। तो अब आपको बताऊं, जोहर में और असर में मीडियम सूरह पढ़ना, जोहर असर ईशा में। जैसे सूरह अम्मा पारा में है नहीं, सूरतुल लैल, सूरह बलद, सूरह शम्स, तारिक, वो पढ़ना। और फजर में तो बड़ा सूरा पढ़ना, बोले जितने भी आपको सूरह आते हैं उसमें सब में बड़ा जो सूरा आता है वो पढ़ना। अल्लाह के रसूल तो सूरह खौफ पढ़ते थे, सूरह मुरसिलात पढ़ते थे, सूरह निसा वगैरह बड़े बड़े सूरह पढ़ते थे। मगर आपको नियारन तो उससे छोटे भी पढ़ सकते, मगर आपको जितने पूरे सूरह आते हैं उसमें से बड़ा सूरा पढ़ना। उसके बाद सूरह कौन सी नमाज बची? मगरिब में क्या करना? सूरह जुहा, सूरह जुहा से सूरह नास तक के कोई भी सूरह पढ़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तरावी नमाज में क्या क्या सूरा पढ़े जाए हैं मैम? कौन सी? तरावी नमाज। हाँ, तरावी में तो पूरी कुरान पढ़ते ना। अगर आप पर्सनल पढ़ रहे हैं तो कुरान देख के भी पढ़ सकते, कौन सा भी सूरा पढ़ सकते आप अपनी मर्जी से। एक ही सूरा बल्कि कोई कंपलसरी नहीं है, पूरी कुरान में से जो सूरा आपको आता देख के भी पढ़ सकते। एक टेबल रख लेना बाजू, या कोई चीज देख के पढ़ना, फिर बाजू रख के रुकू करना। ठीक है जी मैम। मैम हाथ में लिख के पढ़ सकते क्या मैम? हाथ में हाथ में बुक देखते भी पढ़ सकते कुरान क्या? बोल रहे ना? हाँ मैम, सूरे सूरे बोली ना, हाँ पढ़ सकते। हाथ में रख कर पढ़ सकते हैं क्या मैम? फराइज में नहीं, फराइज में नहीं, फराइज में याद करना ही पड़ता। आप हर फर्ज नमाज में कुरान लेके पढ़ते क्या? नहीं नहीं मैम, मैं तरावी की बात बोली, तरावी। मैं तरावी एक ही पूछ रही हूँ मैम। नहीं, मैं जोया को बोल रही हूँ, आपको नहीं। मैं भी तरावीश पूछे थे मैम। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात। चलो डॉट क्लियर हो गया ना, ऐसा सवाल कर लेना। वेरी गुड। आगे बढ़ू मैं। इसके बाद क्या पढ़े हम? तकबीर तहरीमा, फिर ताऊस, फिर तस्मिया, फिर सूरह फातिहा, फिर ज़म्मी सूरा। एक रकात कंप्लीट हो गई आपकी। अब क्या करना है? रुकू करना है आपको। क्या करना? अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को मूंढों तक या कानों की लो तक उठाना। जी। ये तरावी कितना रकात मैम? 8 रकात बेटे, 8 रकात, 2-2 रकात करके 8 रकात पढ़ना है। हमारे अल्लाह के रसूल आखिरी नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में रमजान में 8 रकात और गैर रमजान में भी 8 रकात ही पढ़ी, और 3 रकात अगर मिलाए तो 11 रकात होती। जी मैम। हाँ, सब लोग पढ़ते तो है 20 रकात मैम। वो 20 का नहीं बोल सकते बेटे, वो कहाँ से उन लोगों ने लिया? हमारे नबी ने तो नहीं किया वैसा, मगर 8 रकात ही साबित है। ठीक है, हम लोग को 8 रकात ही पढ़ना है क्या मैम? जी। मैं भी 8 रकात पढ़ती हूँ, हमारे नबी भी 8 रकात पढ़ते थे। अब मेरी नसीहत है, आप लोग भी 8 रकात ही पढ़े। 20 रकात हमारे नबी से साबित नहीं है। हर चीज हम नबी से सीखते हैं, तो नमाज भी हमें किसके जैसी पढ़नी है? अभी बोले ना, सल्लू कमा रहे तुम युसल्ली, जब नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखा है, नबी की तरह। हाँ, आगे बढ़ते हैं जल्दी, फिर टाइम हो जा रहा आप लोगों का। तो क्या करना था हमको? 1 रकात हो गई, ज़म्मी सूरा पढ़े बाद दोनों हाथों को फिर से जैसा तकबीर तहरीमा में उठाए थे। तकबीर तहरीमा किसको बोलते? याद हो गया ना? नमाज की इब्तिदा की तकबीर। नमाज शुरू करते हैं हम क्या बोलते हुए? अल्लाहु अकबर कहते हुए। अल्लाहु अल्लाहु अकबर।
फिर से रुकू में भी वैसे ही हाथ उठाना है कानों तक, फिर या सीने तक उठाकर ऐसा रुक जाना है, झुक जाना है। देखो स्क्रीन पे बता रही हूँ मैं, यहाँ है देखो। जी मैम दिख रहा है। ऐसा पीठ बराबर हो जाना। अगर पानी का ग्लास रखे तो गिरता क्या उसमें? नहीं गिरता ना। चलिए ऐसा रुकू करना और हाथ कहाँ रखना? घुटनों के पास। घुटनों को मजबूती से पकड़ लेना ताकि गिरे नहीं। ऐसा पैर खुले हुए रखना। दिख रहा ना सब आपको? जी मैम, पैर को जमा कर लेना है, चिपकाना नहीं है दोनों पैरों को। थोड़ा मैम थोड़ा। देखो इन्हों कैसा रखे, दिख रहा है ना आपको? थोड़ा जी ऐसा मैम। खुले हुए रखना है, ऐसा हाथ पकड़ लेना है। चलिए फिर इसमें क्या पढ़ना है? पहली दुआ देखो क्या बताए, सुबहान रब्बियल अज़ीम। ये अफजल ये है कि ये दुआ 3 बार या इससे ज्यादा भी दोहराए। कितना? 5, 5 से बढ़ के 7, 7 से बढ़ के 9, 9 से बढ़ के 11 भी पढ़ सकते। मगर हम एक बार पढ़ के भागो बोलते ही भागने रेडी रहते, नहीं जल्दी जल्दी पढ़ना है नमाज अल्लाह को, मगर वो नमाज कबूल नहीं होती। मिनिमम 3 मर्तबा और मैक्सिमम 11 मर्तबा भी पढ़ सकते। ठीक है? सुभान रब्बियल अज़ीम, रब्बिल अज़ीम ऐसा नहीं, ऐसा बोलना। एक बार सब बच्चे बोलो, सुभान रब्बियल अज़ीम। अब मेरे सामने तो अच्छा पढ़ रहे हैं मगर अल्लाह के सामने अच्छा पढ़ते हैं नहीं। मेरे से भी बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अल्लाह है। अल्लाह के सामने और अच्छा पढ़ना। मेरे को खुश करना नहीं है, अल्लाह ताला को खुश करना है। हम नमाज किसके लिए पढ़ रहे हैं? अल्लाह के लिए पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला के लिए। ठीक है? सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम। या फिर ये दुआ भी पढ़ सकते हैं रुकू और सजदे दोनों में। सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। क्या है? सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। ये दुआ भी पढ़ना, बहुत अच्छी दुआ है, इसके माने भी अच्छे हैं, जिससे ज्यादा नेकियां मिलते। ये भी 3 मर्तबा पढ़ सकते। ठीक है? जी मैम। चलिए ये रुकू की तस्बीह हुई। अब इसके बाद फिर उठ के ऐसे ही देखो बता रहे यहाँ पे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। क्या बोल रहा है यहाँ पे? समी अल्लाहु लिमन हमीदा। नमाज पढ़ने वाले भी नमाज पढ़ाने वाले भी दोनों भी ऐसा हाथ उठाना और पढ़ना है समी अल्लाहु लिमन हमीदा। फिर इसके बाद रब्बना वलकल हम्द कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, ये पढ़ना। और इसके अलावा भी बड़ी दुआ दिख रही है, मिल अस्समावाती, मगर हम यहाँ तक ही पढ़ते अक्सर। अगर ये भी याद कर लिए तो बेहतर है। मिल अस्समावाती व मिल अल अर्जी व मिल मा बैनहुमा व मिल मा शीता मिन शैइन बादू। ये अल्लाह के रसूल से साबित है, इस तरह पढ़ते थे अल्लाह के रसूल भी। यानी तो फिर रब्बना वलकल हम्द बोला, हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी, मिनिमम यहाँ तक तो पढ़ना, क्योंकि इसकी ताफसीर, इसकी फजीलत क्या है मालूम? जो ये पढ़ेगा और इसके लिए एक खास फरिश्ता उसका अजर लिखेगा। ठीक है? हमारे को भी वो खास फरिश्ता होना ना। जी मैम। तो याद कर लीजिए क्या बोल रहा रुकू से उठते वक्त सब, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। आगे का अगर रमजान में आपको टाइम मिल रहा छुट्टियों में तो ये भी याद कर लीजिए, नहीं तो यहाँ तक पढ़ना भी जायज है। ठीक है? चलिए अब आगे क्या करना है? सजदा। क्या करना है? देखो स्क्रीन पे बता रहा है ना। देखो गौर से देखो कितना खुला हुआ सजदा कर रहे। हम क्या करते हैं, कैसा भी टेढ़े बिंगे झूलते रहते, लेटते रहते, यूं उठ जाते, बैठ जाते, कोनियों को झुका देते। नहीं, देखिए आप कैसा कर रहे हैं। कोनिया किधर है, हाथ किधर है, सर कैसा है, पैर कैसा है,
دیکھیے کیا بول رہے ہیں اس کے بارے میں, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں اور ہو سکے تو ہاتھوں سے پہلے گھٹنوں کو زمین پر رکھے. لیکن اگر حقیقت میں مطلب بڑے لوگوں کو پہلے گھٹنے رکھ کے ہاتھ رکھنے نہیں آتا نا, تو پہلے ہاتھ رکھ کے بھی زمین پر پھر سر پیر رکھ سکتے. سجدے میں دونوں پیر 7 اعضاء پر سجدہ کرنا. 7 اعضاء کیا ہے؟ دونوں ہاتھ زمین پر رکھے, سجدے میں دونوں پیر, دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف کرے, پھر ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم ملا کر پھیلا لے. سجدے 7 اعضاء پر ہوتے ہیں. پیشانی, ناک 1 انچ کاؤنٹ کرو. ناک لگائے, پیشانی لگائے تو ناک خود بخود لگ جاتی نا اپنی. پھر جی دونوں میم. ہاتھ, دونوں ہاتھ, دونوں گھٹنے, دونوں پیر کی انگلیاں, 2 2 4 5 6 اور ناک اور پیشانی 1 ملائے تو 7. 7 اعضاء پہ سجدہ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو بتایا جا رہا. اور سجدے میں کیا پڑھنا ہے؟ سبحان ربی الاعلی. سبحان ربی الاعلی. اس کو بھی سیم 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھ سکتے. جتنا آپ کو نیکیاں چاہیے اتنے زیادہ بار پڑھنا. اور یہ بھی دعا سیم ہے, بلر آئی دیکھو جو ابھی ہم یہاں پڑھے تھے نا, سبحانک اللہم و ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی, وہی دعا بھی سجدے میں پڑھ سکتے. ٹھیک ہے بچوں, آگے بڑھیں گے. جی میم. چلیے اب ایک سجدہ کر کے دوسرا سجدے میں جانے سے پہلے یہ دعا پڑھنا. جیسا رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی پڑھے, ویسے ہی دونوں سجدوں کے درمیان ایسا بیٹھنا. کیسا؟ پہلے سر اٹھائے, پھر بائیں پیر کو پیچھے کر کے اس پر بیٹھ جائیں, بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں اور دائیں پیر کو کھڑا رکھے. دکھ رہا نا یہ اسکرین میں؟ یہ لیفٹ پیر ہے ان جی کا, میم. نہیں دکھ رہا؟ دیکھو یہ لیفٹ پیر ہے ان کا. یہ لیفٹ پیر کو کیا کرے انہوں ادھر بچھا دیے یہاں. پھر یہ رائٹ پیر ہے ان کا, یہ رائٹ پیر کو ایسا قبلے کی طرف کر کے بیٹھے. اب آیا سمجھ میں؟ یہ لیفٹ پیر, یہ رائٹ پیر. واہ, کون کر رہی ہے؟ چلو دکھ گیا, اب دکھانا. اور یہ انگلی اٹھا رہے, دکھ رہا؟ انگلی بھی اٹھا رہی ایسا ایسا کر کے. یہ اشارہ کرنا اب نہیں کرنا ہے سجدے میں, بلکہ تحیات میں کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ کیا دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ رب اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی وعافنی واجبرنی. یاد کرنا, جس کو بھی یاد نہیں ہے یہ دعائیں یاد کرنا بیٹے. رب اغفر لی وارحمنی واہدینی وارزقنی وعافنی واجبرنی. اے اللہ میرے رب مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے ہدایت دے, مجھے روزی عطا کر, مجھے عافیت میں رکھ اور میرے نقصان پورے کر دے. ہونا نہ ہونا یہ اللہ. دیکھو بیٹے پوری نماز کیا ہے؟ دعا ہی دعا ہے. معلوم, نماز پوری دعا ہے. اللہ سے ہم مانگتے جا رہے ہیں ہماری زندگی میں, ہمیں جو جو چیزیں ہونا ہے وہ نماز سے مانگتے ہم, تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرتے. مگر شرط کیا ہے؟ اطمینان سے کرنا. یا کیا بول رہے ہیں اس کو؟ یہ بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں, بلکہ یہ اطمینان سے کریں. یہ جلسہ بھی بالکل اطمینان سے کریں, جلدی جلدی نہیں. اپن کیا کرتے, ایک سجدہ کر کے اٹھ کے پھر جلدی سیکنڈ میں چل جاتے. نہیں جانا, بلکہ بیٹھنا, ایسا بیٹھ کے یہ دعا پڑھ کے پھر سجدے میں جانا. پھر 3 مرتبہ یا 5 یا 7 یا 9 یا 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلی پڑھنا. ٹھیک ہے؟ اب اپن ختم ہو جا رہی ہے ہماری کلاس, جلدی سمجھ جاؤ. 1 رکعت ہو گئی, اب سیکنڈ رکعت بھی ایسے ہی پڑھنا ہے. پھر اٹھ کے کھڑے ہو جانا, دوسرا سجدہ کر کے اٹھ کے پھر آہستہ بیٹھنا, پورے اعضاء اپنی جگہ پہ آ جانا, جس کو تعدیل ارکان بولتے. تعدیل مانے ارکان, اپنی جو بھی پارٹس آف دا باڈی ہے اس کو صحیح جگہ پہ آ جانا. اس کے بعد پھر کھڑے ہونا, پھر تعوذ تسمیہ پڑھنا,
پھر سورہ فاتحہ پڑھنا، پھر ضمی سورہ پڑھنا، پھر رکوع کرنا اللہ اکبر بولتے ہوئے رفع الیدین کر کے، پھر رکوع سے اٹھنا، سیم جو فرسٹ رکعت میں کرے سیم ویسے ہی کرنا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد، پھر یہ حمدن کثیرن سیم کر کے آخر میں 2 رکعت والی نماز میں تشہد پڑھنا بولتے. تشہد کیا ہے سب کو آتا ہے نا؟ تو میں نہیں شیئر کر رہی. التحیات التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علینا عباد اللہ الصالحین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جی آ گیا سمجھ میں؟ تھوڑے بچے نکلتے جا رہے ہیں ہمارے. چلیے اللہ مدد کرے. اس کے بعد کیا ہے؟ یہ پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھنا. درود ابراہیم کے بعد پھر دعائیں پڑھنا، جیسا کہ اللہم دعائیں معصورہ بولتے نا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، یہ پڑھنا. اس کے بعد اور کوئی دعا آتی ہے آپ کو جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ دعا پڑھنا. پھر اس کے بعد اگر اور ایک دعا 4 چیزوں سے پناہ کی دعا مانگو بولے، وہ کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ مسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات اللہم انی اعوذ بک من المعاصم والمغرم. یہ بھی ہے اپنے نماز کی دعاؤں کی اذکار کی بک میں مل جاتی ہے آپ لوگوں کو، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے رائٹ سائڈ، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بول کے لیفٹ سائڈ بولنا. تو 2 رکعت فجر کے سمجھو 2 رکعت فرض نماز کمپلیٹ ہو گئے. اب سوال ہے 4 رکعت والی نماز کیسا پڑھنا میم؟ تو 4 رکعت کے لیے آدھی التحیات پڑھنا بولتے، یعنی تشہد پڑھ کے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد پڑھتے تو اٹھ کے کھڑے ہو جانا. کھڑے ہو کے پھر سورہ فاتحہ تعوذ تسمیہ پڑھ کے تسمیہ پڑھ سکتے خالی، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا اونلی. فرض اور سنت میں فرق کیا ہے معلوم؟ فرض میں تشہد سے پہلے 2 رکعتوں میں ضمی سورہ پڑھتے اور تشہد کے بعد ضمی سورہ نہیں پڑھتے، اونلی سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع اور سجدہ کر لینا. آئی بات سمجھ میں؟ 4 رکعت والی رکعت میں جی سمجھ میں آ گیا. آخر پورا التحیات پڑھ لے کے پھر سلام پھیر دینا جو کہ ابھی بتائی میں. تو یہ 4 رکعت والی نماز بھی ہو گئی. اب ہم نے کیا جانا کہ نماز جو ہمارے گناہوں کو جھڑا دیتی ہے، وضو کرنے سے ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ صحابہ، اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ نہر یعنی پانی جاتا ہے، وہ نہر سے وہ 5 مرتبہ اپنے جسم کو دھوئے تو کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچل رہے گا؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، دن میں 1 بارش پانی نہائے تو ہم صاف ہو جاتے سمجھتے، 5 بار اگر پانی نہا لیے تو صاف ہی رہیں گے نا، گناہ میل رہتا کیا اس پہ؟ نہیں بولتے. تو اللہ کے رسول بولتے یہی ہے، اگر بندہ 5 مرتبہ صحیح وضو کر کے نمازوں کو اچھے سے ادا کرے گا تو اس کے تمام گناہوں کو ہم جھڑا دیں گے، بلکہ نیکیاں دیں گے، اس کے پلڑے میں نیکیاں ڈالیں گے تاکہ وہ جنت میں داخل ہو سکے. کیونکہ نماز کے بارے میں خبر میں سوال کیا جائے گا. نماز کو معمولی نہ سمجھے. نماز خبر میں آپ کی ایک اچھی نماز سنت رسول کے طریقے پہ پڑھی گئی نماز پڑھیں گے تو وہ نماز آپ کی خبر میں روشنی اور آپ کا ساتھی بن کے آئے گا. اور اگر آپ نماز صحیح نہیں پڑھے، اپنی منمانی سے پڑھیں گے تو آپ کی نماز آپ کے لیے ایک بھیانک شخص کی شکل میں آئے گی. صحیح نماز نہیں پڑھے تو سمجھ رہے بچوں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو جیسا ابھی ہم نے بتایا سنت کے مطابق سلیقے سے، طریقے سے اور پورے ارکان کو صحیح سے ادا کرنا چاہیے.
تو میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سنت کے مطابق نماز پڑھنے والا بنائے. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، روزے میں عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف کر دے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.